चंपावती चंपावती जाने परा तमे थिले मोर किसी असुविधा हवनी सब कथा बुझा तो तमे तमे घर गोड़ काढले चंपावती मते चतुर्दिग जमती अंधार दिसे आउ तमे नथिले ना मते भी अंधार दिसे दिसटी मु जाने परा तमर मोर जात बेला एक राज जटक पड़ी एका प्राण एका मन सब जमती एका तो एती चंपावती मो बापा माने तम शशुर मो गुण चिन्हा गुड़िया घर को बाछी बाछी एमती गोटे बहु आनी सत्य जमी लक्ष्मी ठाकुराणी दिए तो तमे जा कुह ना खाली एठी नुह चंपावती राज दरबार रे पंडित महल रे बाट घाट नई तुठ गाँ गंडा चारिआडे तुम प्रशंसा मु करे ना चंपावती तमे कल मोर एमती सेमती स्त्री है कि राज जटक स्त्री ना सतरे तमे मते एते भल पा बोली मु जानि नथिली तमे ताले तम पतिर अंतर आज पर्यंत चिन्हि पार नथिलो ए बहू मोर दुर्भाग्य ए बहू तू बा को कहनु मो बा सागल जीवी बोली हेटी सुनुच मको कोन कहूची तमे सुन तम गेल बसर कुल नंदन दरटी तुंड तमे सुन कहू जन्म रे मु किकर्म करिथिली के जानी ये जन्म रे ये भलिया पुअर बाप है कि मु जन्म हेली मो बाप पणिया को धिक आ ता पुओ पणिया को छाड़ तमे मो पुओ को काहे केमिति कहूच कहिलो किए केते बार ओसा व्रत करी पुओटे पाउनी विधाता आम कोल को पुओटे देइची बुझिलो चंपावती तमे सिना पुओर मा आइछ बोली तम छाती कुंडे मोट हे जाउची हेले मु पुओर बाप होइची मो छाती खाली उठुची पडुची उठुची पडुची उठुची पडुची एभली जोगजन्मा पुओर बाप बोली मु गाँ रे परिचय देले ना लोके खाली मते बा 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 करिवे ए बहू तू बा को कहनु बा संग जीवी बोली बा तो तोर जातरा देखि जाउची रे जातरा देखि जाउची तो बलिया कुलनंदन को सांगरे लेकी जीव गजा किणी दब खजा किणी दब ए दुकान से दुकान बोले कि खेलना किणी दब हाथी ने घोड़ा ने मो पे काली बजई दे छी 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 तो टिके लाज शरम नाही रे जगजन्मा धन्य रे तो जन्म घड़ी मूल ए बहू तू बा को कहनु बा सांगल जीवी से तम संगे केते थर बाहलानी जीव बोली ताकू तमे संगे नै जाउ न से आगरु राज दरबार देखिले तो पुणी तम भली विदूषक हब विदूषक हब अयो विदूषक कौन एमती मामूली काम होइछे जीए नाही से विदूषक होइजिबो विदूषक हवा पई ज्ञान दरकार बुद्धि दरकार जानिछ चंपावती राजांक मुंड को बुद्धि न ढुकिले से पचारंती मते पंडित दरबार रे ज्ञान रो अभाव हेले से माने भी पचारंती मते ए सते तमे हमर एमितिटी मु भाबितिली तमे राजघर कोन गोटाय काम करूथिबो ना हो ए साई रे माइपे पुणी मो आगे बड़े देखे कथा कहबे देबिनी तांको मुंह भांगी एते दिने के तम स्वामीर असल रूपटा तमे ठौरे नेल नाही हो चंपावती एथर मु आछी राज दरबार मोर अनेक काम अछि ओ बेड़ा बो बा पहिला बोला जीवी बा संगले तू किछ कहू न सावधान 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 महामहिमा प्रबल प्रतापी श्री श्री कृष्णदेवराय राजसभा को विजय करछंती महामंत्री राज्यर समाचार कौन समाचार सेनापति राज्यर समाचार कौन मुख्य नगरपाल राज्यर समाचार कौन समाचार समाचार कौन समाचार 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 समाचार
आश्चर्य ये सामान्य प्रश्नर उत्तर केही दे पारु नांती। महामंत्री सेनापति पारिषद वर्ग समस्त अयोग्य अपारग मु समस्त को बहिष्कार करी प्राणदंड रे दंडित करी। प्राणदंड अपराध मार्जना करंतु पड़िबा। कौन तुम कहवाकू चाह? कहूली कि क्षमावतार क्षमा गुण रे पारिषद वर्ग को क्षमा करंतु। कौन है गोपाल तुम एमती आखि बुझी कान रे हाथ दे पाटी बंद करी बसच कौन किछि कहबो? ये मणिमांक दरबार रे ये गोपाल जणे अति नगण्य विदूषक सेवा कौन कहबो छामू। किंतु तुम्हें आखि कान पाटी बंद करी बसथिलो काहे की? महामंत्री महामंत्री सेनापति नगरपाल और अमात्यंक ऊपर छामुंकर राग देखिबी नाही आउ सुनिबी नाही बोली सेथिरे तुम लाभ किछि नाही छामू खाली कौन की माने छामू अमात्य और समस्त को अयोग्य अपारग बोली कहले हेले अधम गोपाल को तो किछि कहले नाही आउ कहिथिले बे गोपाल सुनी पारि न थांता। महामंत्री सेनापति मु तुम मानको प्रजा मानकर सुख दुख बुझिया पे नियोजित करिछि अथच तुम माने सदा सर्वदा कर्मरत मणिमा प्रजा मानकर सुख दुख प्रत्येक दिन बुझुचु। कौन बुझुच? सेनापति कौन बुझुच? प्रजा मानकर समस्त दुख सुख बुझी देछु आज्ञा छामुको कृपारु समस्त मंगल एथन फसल खूब भल होइथंदा खाली पाळकर टिके व्यतिक्रम घटिला माने माने आगे वर्षा बाबरू फसल तो हलानी आ वर्षा बाबू फसल नष्ट हो गला तुम माने जलाशय जल नहीं फसल रक्षा करनी कहीं? से बंदोबस्त करूथुनु आज्ञा हेले आकाश रे मेघर गर्जन सुनी हमें रहित बोलु किंतु गत 3 मास हला तो वर्षा नहीं तुम माने कोई आशा कलो कि परी? मु वर्षा गर्जन तर्जन करी मारी आसिला अथच वर्षा बिंदु नास्ति। वर्षा गर्जन तर्जन करी आसीबार मोर तो कहीं दृष्टिगोचर हेई नहीं। छामू राजप्रसाद रही जानि पार नथिबे छामू राज कार्य रे व्यस्त होई जानि पार नथिबे छामू निद्रा जाइथिबे बोधवे सेति पई जानि पारि नांती। हमको अज्ञातर वर्षा होला सब मिथ्या प्रतारणा मु तुम को कठोर दंड रे दंडित करिबी। हां पंडित मंडली रो अन्य किछि समाचार श्रुतिगोचर हेतिले ता दरबार रे प्रकाश करंतु। अच्छी आज्ञा अच्छी आम द्वितीय पंडित द्वितीय पत्नी जहाँ को से 2 मास तले पूरापूरी संपूर्ण वैदिक रीति रे विवाह करथिले जहाँ को बयस 17 किंबा 18 ना पंडित संवाद रे त्रुटि परिलिखित होला। त्रुटि त्रुटि ठीक अच्छी अन्न पंडित मान को पचरा जाऊ ए संवाद सत्य कि मिथ्या? ना संवाद अवश्य सत्य किंतु बयस टिके व्यतिक्रम रही गला। मोर द्वितीय पत्रिकर बयस हैला 16 वर्ष 5 मास 3 दिन। हाउ हेला हे से काली राति रे पंडित महाशयଙ୍କ सहित झगड़ा करी रात्र 12टा समय रे ना 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 12 घटिका नुए 12 घटिका मध्यरात्रि अमृत बेला रे। हाउ हेला हे सेई समय रे सेई घटिका सेई रात्रि सेई बेला रे निछाटिया रास्ता रे बिना बाधा विघ्न रे गज गमनी चाली चाली पितृगृह को गमन कले। अच्छा अन्य पंडित माने किसी संवाद देबे? हमर पंडित श्री शर्मा मुसांग उपद्रव व्यतिव्यस्त होई घर छाड़ी से ठाकुर घर जाए आश्रय नेले। पंडित भूल कहले मु भीरु नुहे वीर आक्रमणर प्रतिशोध न नै नीरव रहिबा लोक मु नुहे सामान्य मूषिक आक्रमण रे भयभीत हेई मु देवालय रे आत्मगोपन करिबी ए सब संपूर्ण मिथ्या। मिथ्या मिथ्या नुहे आ कोन मूसा आक्रमण करी मोर चुटी को क्षत विक्षत कला मु क्रोधयुक्त होई जष्ठी रे प्रहार कली से भय रे गर्त रे प्रवेश कला ताकू दमन करिया पई मु मार्जार को मुतयन करिछि। महाराज जय हो की संवाद दूत? मुर्शिदाबाद नवाबंक दूत छामुक दर्शन अपेक्षा
ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ହଠାତ୍ ନବାବ ଦୂତ ପଠେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ହେଇପାରେ। ନବାବ ପୁଣି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଦୂତ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଅସମ୍ଭବ। ବିପଦ ଆସିଗଲା ବୋଧହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ତମର ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ। ଦୂତ ଆସିବାରେ ରାଜାଙ୍କର ଯେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ନବାବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠେଇଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ନବାବଙ୍କ ପତ୍ର ପାଠ କରି ସଭାସଦବର୍ଗଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ସେନାପତି ପତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନରପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ମହୋଦୟ, ଆମ୍ଭ ଲେଖିବା କାରଣ ଏହିକି ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଉଅଛୁ ଆଜକୁ 5 ଦିନ ହେବ ଆମ୍ଭ ଦରବାରରେ ଜଣେ ମହାମାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଯୁକ୍ତିରେ ହରାଇବେ। ମୋ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଶ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଲେ ସେ ଆମ ସଭାକୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିରେ ହରାଇବେ। ତା ନହେଲେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରାଯିବ। ଇତି ନବାବ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ। ଆଗନ୍ତୁକ, ତୁମେ ଆମ ଅତିଥି ଭବନରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ମୁଁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ତମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି। ପ୍ରହରୀ, ଅତିଥିଙ୍କ ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ, ତେଣୁ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମଣିମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାଟା ଧର୍ମ ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ନହେଲେ ମୋତେ କଣ କେହି ତର୍କରେ ବଳେଇ ଯାଆନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯିବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ସିଏ ମାନେ 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 ମୋ ପତ୍ନୀ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଉପରେ ରାଗିକିରି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲି ଯେ କାଲି ସକାଳ 7 ଘଟିକା ବେଳେ ଜୁଟୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ନ ଆଣିଲେ ମୋ ଘର ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ କୂଳର ହେବି ନାହିଁ। ଲୋକ ନାନା ଅପବାଦ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯାଇ ସେ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ତର୍କରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମଣିମା, ମୋର ଟିକେ ବାତ ରୋଗ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜଦରବାର ଛାଡ଼ି ପଦାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ମତେ ତର୍କରେ ବଳିଯାଆନ୍ତା? ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ବିବାହର 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମୋତେ ଜୋଇଁ ଡାକରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଜ୍ଞାନ ତର୍କରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରାସ୍ତ କରିଦେବି। ହେଲେ କଥା କ'ଣ କି ଛାମୁ, ଆମ ଶ୍ରୀମତୀ ପୋଥି ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତ ଛାମୁ, ପୋଥି ନ ନେଇ ଜ୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ? ମତେ ତ କିଛି ଉପାୟ ଦିଶୁନାହିଁ। ଉପାୟ ଅଛି ଛାମୁ। ଗୋପାଳ? ହଁ ଛାମୁ, ଏକମାତ୍ର ଏଇ ଦିନହୀନ ଗୋପାଳ କେବଳ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। କଣ କହିଲ? ତମେ ପୁଣି ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନବାବଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ? ତମର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛି ବୋଧହୁଏ। ତା ନହେଲେ ତମ ଭଳି ଜଣେ ଦର ପାଠୁଆ ବିଦୂଷକ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ଓହୋ, ସେ ଗୋଟେ କିଛି ମନରେ ଭାବିକି ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବେ ନା ଆଉ।
କେହି ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି କାହାକୁ ତ ହେଲେ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ନ ଗଲେ ନବାବ ପୁଣି ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଗୋପାଳଟା ଆମର ଦରପାଠୁଆ ହେଲେ ବି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଟାଏ। କ'ଣ ଗୋପାଳ, ଏ ମହାସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବି ତ? ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ସାମୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ହାରିବେ ନାହିଁ ଛାମ। ପଞ୍ଚରତ୍ନ ସିନା ସେମାନଙ୍କର ରତ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ନିଜେ ନବାବ ଦରବାରକୁ ଯିବ, ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତକୁ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ହରାଇ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଛାମ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଗୋପାଳ କୋଉଠି କେବେ ହେଲେ ହାରି ନାହିଁ, ହାରିବ ବି ନାହିଁ। କଥା ଭଳିଆ କଥାଟେ କହିଲ ଗୋପାଳ। ମୋତେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଛାମୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କାଲି ସୁପ୍ରଭାତରୁ ନବାବଙ୍କ ଦୂତ ସହ ଗୋପାଳଙ୍କ ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ହେଲେ ଗୋପାଳ, କାଲି ନବାବଙ୍କ ଦରବାରରେ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ତର୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତମେ ହାରିଯାଅ ତାହେଲେ ତମର ଶାସ୍ତି କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ? ଜାଣିଛୁ ମଣିମା, ଶିରଚ୍ଛେଦ ନହେଲେ ଶୁଳି, ଏଇ ଦିଟାରୁ ଗୋଟେ। ହଁ, ଯୋଉଟା ତମର ପସନ୍ଦ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ନବାବଙ୍କୁ ଚିଟାଉ ଲେଖି ଜଣେଇଦେବି ଯେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହରାଇବା ପାଇଁ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦରବାରର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ଦରବାରର ବିଦୂଷକ ଗୋପାଳ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରିବେ। ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜଣେଇଦବ ଯେ ଯଦି ଆମ ଗୋପାଳ ତର୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଆଯାଇ ନବାବ ତା ପ୍ରତି ଯାହା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ସେ ତାହାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନା କ'ଣ କହୁଛ ଗୋପାଳ? ତମେ ଏଥିରେ ରାଜି ତ? ରାଜି ହୁଅ କି ନ ହୁଅ, ଏଇଟା ମୋର ଆଦେଶ। ତମେ କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲ କହିଲ? ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ନୁହ ଚମ୍ପାବତୀ, ଗଲୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇକି ଓଲୁ ଭଳିଆ କାମଟେ ମୁଁ କରି ପକେଇଛି। ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ମନା କରୁଛି ତମକୁ ସେ ରାଜାଘର କାମ ଛାଡ଼ ବୋଲି। ନିଜର କୂଳଧନ୍ଦା ହେଲେ କର। ହେ ତମେ ଯିବ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବାକୁ? ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଲଢିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢି ପାରିବ? ଏବେ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ହବ ଆଉ କ'ଣ? ତର୍କରେ ହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ନହେଲେ ଶୁଳି। ହେ ମାଲୋ, ଶେଷକୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଇଆ ଥିଲା? ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ମଣିଷଟା। ତମ ଆଖି ଆଗରେ ନୁହଁ ଚମ୍ପାବତୀ, ତମ ଆଖି ଆଗରେ ନୁହଁ। ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଉ କି ଚୁଳି ହେଉ, ଯାହା ହବ ସବୁ ସେଇଠି ହବ, ରାଜାଙ୍କର ହୁକୁମ। ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଅଛି ଯେ ତମେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଲୋ ମା। ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଲୋ ମା? ଚମ୍ପାବତୀ, ତମେ ଏମିତି ରାତି ଅଧରେ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଲେ ନା, ବୁଝିଲ ନା? ଗାଁଟା ସାରା ଏଠିକୁ ଉଠି ଆସିବେ। ଯୋଉମାନଠୁ ସବୁ ବାକି ସାକି ଖାଇଛି ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାକି ପଇସା ନ ସୁଝିକି ହାଣ ମୁହଁକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ମତେ ଛାଡ଼ିବେ? ଏଇଠି ହାଣି ଦେବେ, ଏତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ଦେବେନି, ବୁଝିଲ? ସତେ ତ? ହେଲେ ତମେ ତ କିଛି ପାଠ ପଢିନ, ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବ କେମିତି? ଜନ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଏ ଛାଏ ପାଦ ଦେଇଛି ଆଉ ଖସିବାର ବାଟ ନାହିଁ ଚମ୍ପାବତୀ। ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବୋଧୁଏ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଶେଷ ଖାଇବା। ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ଛେଞ୍ଚଡା ଦିଅ। ଟିକେ କାହିଁକି, ସବୁ ଯାକ ନଉନ। ହଁ, ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେବା ବି ଭଲ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ମତେ କିଏ ମାଛ ଛେଞ୍ଚଡା ପରସିବ କହିଲ? ତମ ଘରେ କୁଆଡେ ବାହାରୁ? ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର। ठीक है, जो तुम्हारा राजा का मर्जी। देखो गोपाल, तुम विषय आगर मु बहुत किसी शुणी, आज किंतु निज आखिरे देखिबार मौका मिली। मो भी गोटे मौका जापना। एथर ताहले ज्ञान चर्चार शुरुआत कराइछ।
ଏହା କି ପୋଥି? ଏହା ଆମ୍ବର ଶ୍ରୀ 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 ମହାପୁରାଣ ଚତୁଷ୍ପଦର ଭଗ୍ନ ପଦ। ଶ୍ରୀ 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 ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କବି ପ୍ରବର ଗୋପାଳ। ମୁଁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲି ଆସିଛି, କାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମତେ ଟିକେ ଏହା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି? କ୍ଷମା କରିବେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଏ ପୁରାଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ଏ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ପୁରାଣ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହବ ତଥା ଶ୍ରୀ ହଜୁରଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ବୁଝିଲେ ନବାବ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ଆଉ ଜାତକର ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଏକ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଏଭଳି ଏକ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅତୀବ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ମୋର ଏହି ମହାପୁରାଣରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମହାନାୟକଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ ଆଗମନ ହେତୁ ଶ୍ରୀ ନବାବଙ୍କର ବହୁତ ରିକ୍ତ କଟିଗଲା। ଏହି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆଜି ଦିନର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଚୁଟିରୁ କିଛି ପୁଳା ଉପାଡ଼ି ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ନବାବଙ୍କର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁ ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଶ୍ରୀ 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 ନବାବ ମହୋଦୟ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିବି ଆଉ ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜରୁର ଜରୁର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଛୁଟି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର ଉପକାର ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଜାଜତ ଦେଉଛି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ ପୁଳା ଉପାଡ଼ିବି, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଜହାପନା, ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିଲେ। ଏବେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଜହାପନା, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିବି। ଜରୁର ଜରୁର ମୋତେ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଚାହୁଁଛୁ ନା? जरूर जरूर ମତେ ମଧ୍ୟ ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିବା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଜାହାପନା। जरूर जरूर हमें भी इजाजत दीजिए जहाँपना। जरूर ଛାଡ଼ିଦେ ଗୋପାଳ, ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମତେ ଏଥର କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଏତିକିରେ ଖସିଗଲୁ। ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ନବାବ ଦରବାରକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ନ କରୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଏ ଗୋପାଳର କରାମତିକୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ। ମୁଁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନି ଗୋପାଳ। ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁରଶୀଳ। ନବାବଙ୍କ ଠାରୁ ତ ତମେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛ। ମୁଁ ତମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୁସି ହୋଇ ତମକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନିଅ।